ہیں جو ہمارا فرسٹ ماڈیول ہے اور اس کا ٹاپک ہے وہ ہے ریزیومے رائٹنگ یا سی وی رائٹنگ. ٹھیک ہے, تو یہ ٹاپک سب سے پہلے میں نے اس لیے رکھا کہ میجورٹی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کو سی وی جو ہوتے ہیں وہ آپ کا ایک بروشر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے پروڈکٹ آپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میجورٹی میں نے سی وی دیکھی یا تو اسٹوڈنٹ کی سی وی بالکل ہوتی نہیں ہے, اور ہوتی بھی ہے تو اس میں بہت سے مسٹیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سی وی جو ہے وہ آپ کا پورا کورس آف لائف ہوتی ہے, اس میں آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے, اس میں آپ کا سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ریزومے اور سی وی یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے آج کل جاب سیکنگ کے لیے, ایون کے سکسیسفل کیریئر کے لیے. ٹھیک ہے, اگر آپ بزنس سیکٹر میں جاتے ہیں, اگر آپ جس بھی سیکٹر میں جاتے ہیں, سی وی ریزومے یہ آپ کا سارا کورس آف لائف, آپ کا انفارمیشن سارا اس میں پڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا سیکنڈ ون, اچھا پرپز آف دی ریزومے, ریزومے کا پرپز کیا ہوتا ہے. فرسٹ جو اس کا جو سب سے اہم یعنی مین پرپز ہوتا ہے ٹو obtain an interview, یعنی you will have to grab an opportunity of an interview. ٹھیک ہے, اگر آپ سی وی مختلف پلیٹ فارم پہ, لنکڈ ان پہ یا مختلف اس طرح سے ویب سائٹ ہے, وہاں پہ آپ اپنا سی وی یا جو سی وی میں انفارمیشن ہوتی ہے وہ پٹ کرتی ہے, تو یہ آپ کو اپرچونٹی دیتی ہے انٹرویو کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لوگ پھر آپ کا سی وی اس کو اس کے انالیسس کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, اور دین اس کے بعد وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں. تو سب سے جو فرسٹ مقصد ہوتا ہے, فرسٹ پرپز, وہ ہے ٹو obtain انٹرویو, کہ آپ کو انٹرویو کا موقع ملے. دین اس کے بعد آپ انٹرویو میں اپنا ایکسپیرینس ڈیٹیل میں ڈسکشن کے تھرو آپ وہاں پہ اپنے اسکلس کے بارے میں, اپنے کیریئر کے بارے میں, اور جو آپ کا پیشن ہے اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, ریکوائرڈ فار ہینڈ شیک, یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ نیٹ ورک, اس کا میننگ جو ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کا نیٹ ورک اس سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کا نیٹ ورک بنتا ہے, آپ سی وی شیئر کرتے ہیں, اور یہ ایک پروفیشنل طریقہ ہے جاب سیکنگ کے لیے, پروفیشنل وے ٹو موو فارورڈ ان یور کیریئر. اوکے, شوکیس یور KSAOS, experience and accomplishment. ٹھیک ہے, KSAO stand for knowledge, skills, abilities and other characteristics. اوکے, ریزومے میں آپ کا نالج سے ریلیٹڈ, آپ کے اسکلز کی ایبلٹیز اینڈ مختلف کریکٹرسٹک, اس میں آپ کا ایجوکیشن, آپ نے جس پروفیشنل کورسز جہاں سے کیے ہیں, اور جتنی بھی آپ نے لائف میں اچیومنٹ کی ہے, تو وہ اس میں شامل ہوتی ہے آپ کے ریزومے میں. ٹھیک ہے, اوکے, وائی از اے گڈ ریزومے امپورٹنٹ, ریزومے کیوں ضروری ہے, کیوں امپورٹنٹ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ریزومے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اور آپ میں اسکلز ہے تو آپ کسی بھی جگہ آپ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات کافی حد تک درست نہیں ہے, کیونکہ آج کل جو ہے زیادہ تر آپ لوگ دیکھتے کہ فری لانسنگ اور ڈیجیٹل دور ہے, تو اس دور میں گڈ ریزومے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, کچھ میں نے یہاں پہ ڈسکرائب کیے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ اس کو خود بھی پڑھ سکے, اور میں بھی اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے, ٹو پرووائڈ دیٹ یو آر qualified for a specific job. ریزومے جو اچھی یا گڈ ریزومے ہوتی ہے وہ یہ پروف کرتی ہے کہ آپ اس جاب کے لیے کوالیفائڈ ہے, یا اس جاب کے لیے آپ پرفیکٹ ہے, یا آپ کمپیٹنٹ ہے اس جاب کے لیے. ٹھیک ہے, ٹو پروو دیٹ یو کیئر اباؤٹ اے اسپیسیفک جاب. ایک اچھی ریزومے سے یا صحیح طریقے سے ایکوریٹ یا گڈ ریزومے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جاب کے بارے میں سیریس ہے اور آپ کیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیئر کرتے ہیں اپنے جاب کے بارے میں, اپنے ڈیوٹی کے بارے میں, اپنے اسپیسیفک جاب کے بارے میں. اٹ ریپرزینٹس یور ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ
اٹس بیسیکلی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اٹس ریٹن کمیونیکیشن. تو ریٹن کمیونیکیشن میں یہ آپ کی ایبلٹی شو کرتی ہے کہ آپ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ود ان دی ڈومین آف ریٹن کمیونیکیشن. ٹھیک ہے کہ ریٹن کمیونیکیشن آپ کی کس طرح ہے, اور ریٹن کمیونیکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جس بھی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کی ریٹن کمیونیکیشن اور تھوڑا سا ڈیجیٹل لٹریسی ان ایم ایس آفس, ایم ایس ورڈ, اور یہ چیزیں آپ کی صحیح نہیں ہے تو آپ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم دی ٹاسک. اوکے, تو یہ جو ہے آپ کی ability to communicate, یہ اس میں شوکیس ہوتی ہے, ریپرزینٹ ہوتی ہے. It's a tool human resources and hiring leader use to sort out the good candidate from the bad applicants. یہ ایک ٹول ہے, مختلف سافٹ ویئر ملتے ہیں تو وہ جو ہائرنگ ایچ آر ہوتے ہیں تو وہ اس کو ساؤٹ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تلاش کرتے ہیں اچھے اپلیکینٹ کو جن کی ایکسپیرینس ریلیونٹ ہو, جن کی ایکسپیرینس جاب ڈسکرپشن سے ملتی ہو, یا ان کا جو ریکوائرڈ ہو, جو سکلز یا جو جس ایجوکیشن یا جس سیکٹر کے لوگ ان کو ریکوائرڈ ہو, تو اس کے تھرو پھر وہ ایچ آر جو ہوتے ہیں, ہیومن ریسورس مینجمنٹ والے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ پھر گڈ کینڈیڈیٹ کو تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گڈ کینڈیڈیٹ کا کس طرح پتہ چلتا ہے, کیونکہ ریزومے جب آپ کی ٹھیک ہو, آپ کی صحیح ہو, تو وہ جو ہے آج کل بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مختلف پلیٹ فارمز پہ سی وی وغیرہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں زیادہ تر جو ہے وہ آپ کے لیے دوسرا بناتا ہے, تو اس کو آپ کے سکلز کا اندازہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے لیے بس کاپی پیسٹ کر لیتا ہے اور بس. تو اس سے کیا ہوتا ہے, پھر جب وہ اس کی اسکیننگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں بڑا پرابلم آتا ہے. لیکن جو سی وی, جو ریزومے آپ خود لکھتی ہے, تو اس میں آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں نے ایک ٹریننگ لی تھی, میرا ایکسپیرینس یہ ہے, میرا پیشن یہ ہے, میں کون سے کام کر سکتا ہوں, اچھا ہوں میں کون سے کام میں, یا کون سے کام میں اچھی ہوں, تو وہ ایزیلی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ آپ کی رائٹنگ اسکل اس سے امپروو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ریزومے جب آپ ایک بار, اور ریزومے ایسا ہوتا بھی نہیں کہ آپ اس کو ایک بار بنائے اور بس ساری زندگی چلے گی, نہیں, اس کو آپ ویکلی یا منتھلی بیس پہ ایٹ لیسٹ اس کو آپ رینیو کرتے ہیں, اس کو آپ اپڈیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مختلف جو منتھ میں آپ کی ایکسپیرینسز ہے یا آپ کے سکلز ہے یا کوئی اور ٹریننگ آپ نے لی ہے, تو اس کو فردر آپ اپڈیٹ کرتے ہیں. اور جو سی وی ہوتی ہے یا ریزومے ہوتی ہے, وہ ہر جاب کے لیے آپ الگ ریزومے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس جاب کے مطابق جاب ڈسکرپشن کو دیکھ کر یا جاب ریکوائرمنٹ کو یا کمپنی کو دیکھ کر اس کے حساب سے پھر آپ اپنے ریزومے میں جو ہے اس کو موڈیفائی کریں گے, اس میں چینجز کریں گے, اس کو اپڈیٹ کریں گے. لیٹس ٹاک اباؤٹ بیسکس. کچھ بیسکس ہے جو I would like to share کہ کچھ لوگ اس میں مسٹیک کرتے ہیں, جو کہ اس کا بیڈ امپریشن پڑتا ہے ایچ آرس پر یا مختلف جو سی ای اوز ہوتے ہیں یا آپ کے آرگنائزیشنل جو اسٹاف ہوتی ہے, مینیجیریل اسٹاف ہوتی ہے. تو اٹس نیڈس ٹو بی پلیزنگ ٹو دی آئی یا ریڈر. آپ کا جو ریزومے ہے وہ پلیزنٹ, خوشگوار ہونا چاہیے. جب وہ دیکھے اس کو تو وہ پورا پڑھے اس کو. ٹھیک ہے, ریزومے آپ اس طرح سے انٹرسٹنگ بنائے جو کہ دوسرا بندہ یا ریڈر یا دوسری جو کمپنی کے لوگ یا ایچ آر ہے وہ اس کو دیکھے تو اس کو خوشگوار لگے, اس کو پلیزنٹ لگے. ٹھیک ہے, انکلوڈ دی اسکلز دے آر لوکنگ فور. وہ اسکلز آپ انکلوڈ کرے, یعنی ارریلیونٹ نہیں, جو جاب ڈسکرپشن جو ہے اس میں ریکوائرڈ ہو اور جو نیڈڈ اسکلز ہو تو وہ انکلوڈ کرے. جو آرگنائزیشن یا کمپنی کو چاہیے تو وہ اسکلز آپ انکلوڈ کرے. باقی جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ارریلیونٹ ہے تو وہ اس سے آپ ہٹائے. ٹھیک ہے, اسپیلنگ اینڈ گرامر آر ویری امپورٹنٹ. اسپیلنگ اور گرامر مسٹیک بہت سے لوگ کرتے ہیں ریزومے میں, سی وی میں. تو یہ جو ہے ایک بڑا بلنڈر ہوتا ہے, تو یہ کائنڈلی چیک کیا کرے. اگر آپ ایم ایس ورڈ میں دیکھتے تو اس میں بھی آپ ایزیلی چیک کرتی ہے, لیکن اگر آپ خود کرے ریڈ کر کے آپ اس سے اسپیلنگ مسٹیک یا گرامر مسٹیک نکالے تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, فارمیٹ اینڈ یوز آف اسپیس میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ
फॉर्मेट आप किस तरह रखिएगी सीवी के लिए, ठीक है, और प्रॉपर स्पेसिंग उसको। सीवी शुड बी 1 पेज मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं रेज्यूमे 1 पेज होना चाहिए, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं खैर 2 पेजेस भी हो सकते हैं, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं 3 पेजेस भी हो सकते हैं, लेकिन मैं खुद जो हूँ 1 पेज में मेरे ख्याल से आपका एक जॉब का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी सही तरीके से नहीं आता। तो आप सीवी को, रेज्यूमे को 2 या 3 पेजेस तक एक्सटेंड करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। 3 पेजेस से आपका रेज्यूमे, आपका सीवी जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट कंटेन फॉल्स स्टेटमेंट। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि गूगल में डायरेक्ट वो कुछ स्टेटमेंट होते हैं वो मिलते हैं तो वो कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो उसे फॉल्स स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो उससे क्या होता है, फर्स्टली जब उस वो देखते हैं, क्योंकि उनका हायरिंग जो ऑफिशियल होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं, उनका यही फील होता है, हायरिंग और फायरिंग वो करते हैं, तो वो फर्स्ट वो जो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं ये कॉपी हुआ है या किसी फॉल्स स्टेटमेंट है, इससे आपकी जॉब एक्सपीरियंस है या जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा। तो आपका जो स्टेटमेंट है या ऑब्जेक्टिव है या समरी है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ और आपके एक्सपीरियंस के साथ वो लिंक होना चाहिए, ठीक। टेम्पलेट वर्सेस डॉक्यूमेंट, ये पहले भी मैंने बताया आप लोगों को, लेकिन कुछ स्टूडेंट इस तरह होते हैं कि उनको स्टार्ट लेना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सो इफ यू हैव नेवर क्रिएटेड अ रेज्यूमे बिफोर, सो यू कैन यूज टेम्पलेट, ठीक है। अगर आपने इससे पहले रेज्यूमे नहीं बनाई तो आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि टेम्पलेट में जो कुछ लिखा है वही आप यहाँ पे भी लिखे, नहीं, उस टेम्पलेट को फॉलो करें और उस टेम्पलेट में अपनी इंफॉर्मेशन को पुट करें। तो फर्स्ट जो है आप इससे हेल्प ले सकते हैं, देन उसके बाद आप इसके साथ यूज टू हो जाएगी और फिर आप इसमें मोर एडिशन मॉडिफिकेशन उसमें इजीली आप फिर कर सकते हैं, ठीक है। Some company resume scanning system misplace data when you are using templates or tables in your resume. जो ऑनलाइन टेम्पलेट्स या रेजुमे मिलती है तो उसमें फिर आप कॉपी पेस्ट या उसमें मसले आते हैं, तो उस स्कैनिंग जो कंपनीज होती है उसको भी प्रॉब्लम होता है उसको एसेस करने में, ठीक है। वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, न्यू रेजुमे फॉर ईच जॉब। मैंने पहले भी आपको बताया कि एवरी जॉब के लिए या ईच जॉब के लिए आप जो है न्यू रेज्यूमे बनाएंगे, ठीक है, या वही रेज्यूमे को आप अपडेट करके आप उस जो जॉब के लिए अप्लाई कर रही है तो उस नाम से आप सेव करें उसको, ठीक है। तो न्यू रेज्यूमे बनाए, इफ यू रियली वांट द जॉब यू विल पुट फॉर्थ द एफर्ट, ठीक है। तो उसके लिए आप, अगर आप सही में आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक कंपनी को देखकर उसको स्टडी करके उसके मुताबिक आप सीवी बनाया करें। तो ये हो फर्स्ट जो सीवी का जो गोल होता है, पर्पस होता है, इसमें आपको इंटरव्यू का मौका मिलता है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करती है और उसमें आप इंटरव्यू का मौका आपको मिलता है, अगर आप सेलेक्ट भी नहीं होती लेकिन आप इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप लोगों ने गेन कर लिया, जब आप नेक्स्ट जाएगी सेकेंड टाइम, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग उस जॉब के मुताबिक, अगर आपकी क्वालिफिकेशन, आप क्वालिफाइड है, आप स्किलफुल है, तो डेफिनेटली आपको वो जॉब मिलेगी, ठीक है। यू नीड टू शो यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब। रेज्यूमे में आपने ये शो करना होगा कि आई एम द राइट पर्सन फॉर दैट जॉब, ठीक है, कि मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हूँ और मेरे जो स्किल्स है या मेरी जो एक्सपीरियंस है या ट्रेनिंग्स मैंने लिए है तो ये बिल्कुल रेलेवेंट है इस स्पेसिफिक जॉब के लिए, ठीक है। यू आर कम्पीटिंग, क्योंकि आप कम्पीट करती है मोर देन 2, 3 and even 500 अदर एप्लीकेंट्स, ठीक है। जॉब के लिए अगर आप पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और गवर्नमेंट जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, गवर्नमेंट जॉब बहुत कम आते हैं, ठीक है। और तो इसी तरह से आप क्योंकि चूंकि अगर हम गवर्नमेंट जॉब में देख ले तो गवर्नमेंट जॉब में रिज्यूमे बहुत कम यूज होता है, ठीक है।
प्राइवेट सेक्टर में, एनजीओ सेक्टर में रेज्यूमे और इसका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इवन अगर आप ऑनलाइन किसी कंपनी के साथ जॉब करते हैं तो वहाँ भी आपको रेज्यूमे की ज़रूरत होती है। और ये बहुत इसको हमारी जो यूथ है या पाकिस्तान के लोग हैं वो रेज्यूमे को बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन इसको लाइट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये एक आपके करियर का मेरे ख्याल से ये एक बैकबोन होता है रेज्यूमे, ठीक है। सो यही बात है इसमें कि आप हर जॉब के लिए एक न्यू रेज्यूमे बनाएंगे। अगर आप जॉब देख ले और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके लिए आप क्वालिफाइड है और आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो रिलेवेंट है, तो उस जॉब के लिए आप फिर वो प्रूफ करें, इसको स्टेटमेंट करे। आप लिखा है इसमें अगर कुछ करेक्शन करनी है तो वो आप कर ले, ठीक है। एमएस वर्ड में इसको टाइप करे तो उसमें ज्यादातर स्पेलिंग जो मिस्टेक्स होती है वो आपको इम्प्रूव करेंगे। अब ज्यादातर जो न्यू वर्जन है वो आपकी ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होते हैं इसको भी वो सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। द ऑर्डर इंफॉर्मेशन ओके इसका ऑर्डर जो होता है किस तरह होता है रेज्यूमे का, मैं आपको फिर टेम्पलेट भी दिखाऊंगा और मेरी एक रेज्यूमे है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो वो भी या फिर उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कंटेक्ट सबसे जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो कंटेक्ट होता है, ठीक है। उसमें आप का नेम और कंटेक्ट इंफॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। देन उसके बाद समरी और प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल में आपकी समरी आ जाती है कि आप के स्किल्स क्या है, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप किस चीज़ के लिए पैशनेट है और क्यों इस जॉब के लिए आप परफेक्ट है। तो उसमें आप अपने जो सारे स्किल्स है वो उसको आप समराइज करके उसमें पैराग्राफ की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। समरी में फिर आपका जो मुख्तलिफ सेक्शन उसमें फिर आते हैं, तो उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है कि जो रीसेंट सबसे होता है, लेट्स सपोज आपने 3-4 कंपनीज में काम किया है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आप लोग को दे रहा हूँ, 3-4 कंपनीज में आपने काम किया है, लेकिन रिसेंटली जो आपने कंपनी छोड़ी है या काम कर रहे हैं तो सबसे टॉप पर आप उसको मेंशन करेगी। देन उसके बाद जो पिछली 2 कंपनीज है उसको फिर आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है। रहे तो एजुकेशन में आप ओके एजुकेशन में जो आप रीसेंट डिग्री जो है आपने कंप्लीट की है, आपने एफएससी की है या आपने ग्रेजुएशन की है, तो वो आप सबसे टॉप पे लिखेगी, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग इसको कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि आप अपने वो भी इंक्लूड करें जो आपकी इंटरमीडिएट लेवल है, आपका मैट्रिक लेवल है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं, जो आपकी रीसेंट डिग्री है, रीसेंट क्वालिफिकेशन में वो आप इंक्लूड करें। लेकिन अगर पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट से हम देख ले तो मेरे ख्याल से वो भी रिक्वायर्ड है, वो भी आप लोगों को ऐड करना चाहिए। लेकिन जो रिसेंट एजुकेशन है यानी आपकी ग्रेजुएशन है, आपकी डिग्री है, उसको आप डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिखिए और जो लास्ट 2 है उसको आप बस डेट वगैरह या जहाँ से आपने बोर्ड स्पेसिफिक बोर्ड का नाम उसमें आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इसको आप डिफरेंट उसमें भी तकसीम कर सकते हैं पोर्शंस में, और इसको आप पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है उसको बुलेट फॉर्म में लिखना, ठीक है, क्योंकि फिर जो रीडर होता है या एचआर होता है वो उसको देख के फिर बोर होता है, ठीक है। तो सबसे जो अच्छा तरीका है उसको बुलेट फॉर्म में लिखना, ठीक है। एकेडमिक एक्सपीरियंस और एकेडमिक प्रोजेक्ट्स विद इन आपके बीएस या मास्टर में आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स की है या आपका जितना एकेडमिक एक्सपीरियंस है तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं या कर सकते हैं। इसमें आप जो प्रोजेक्ट वगैरह आपने की है या वॉलेंटियर एक्टिविटीज़ की है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने सेमिनार्स वगैरह अरेंज किया या आपने मैनेजमेंट में काम किया है, तो इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकती हैं, ठीक है। पब्लिकेशंस, कुछ स्टूडेंट इस तरह होते हैं कि वो अपने जो थीसिस होते हैं, अपना जो रिसर्च होता है उसको फिर प्रॉपर तरीके से वो पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो आपकी पब्लिकेशन वो उसमें आप ऐड कर सकती है। फॉरेन जो स्टूडेंट होते हैं वो तो विद इन दी बीएस या मास्टर वो उसमें भी अपने एक सुपरवाइजर वो अपने लिए चूज करता है और
प्रॉपरली वो रिसर्च करता है हर एक सेमेस्टर में। तो यहाँ पे जो है जो थीसिस होती है फाइनल बीएस सेमेस्टर में, बीएस के 8 सेमेस्टर में, मेरे ख्याल से 7 सेमेस्टर से स्टार्ट होती है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो उसमें आपकी पब्लिकेशंस या आपने जिस रिसर्च टॉपिक पे काम किया है, अगर वो रिलेवेंट हो तो वो आप उसमें लिख सकती है, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स एंड रिलेटेड कोर्सेज, टेक्निकल स्किल्स यानी टेक्निकल कोर्सेज या सॉफ्ट स्किल डिग्री के अलावा आपने जितनी ट्रेनिंग्स या कोर्सेज वगैरह की है तो वो इसमें आप मेंशन करती है विद डेट एंड जिस इंस्टीट्यूट से आपने ये ट्रेनिंग वगैरह ली है तो उसको आप मेंशन करें। प्रोफेशनल सोसाइटी लीडरशिप वॉलंटियर एक्टिविटीज़, तो ये भी आप उसमें ऐड कर सकती है। और साइड में फिर आप अपने हैबिट्स वगैरह वो लिख सकती है। अपना लास्ट में प्रेफरेंसेस इवन आप दे सकते हैं, जो फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी का जो या आपके डिपार्टमेंट का जो टीचर हो उसने आपको रिकमेंड किया है, या आपका लास्ट जो एजेंसी है जिससे आप एसोसिएटेड थे, तो उसमें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं वो, ठीक है।